So computer programming 1 ጀምረናል። ይህ የዚህ ኮርስ ቻፕተር 1 ነው። it talks about problem solving using computers. So what is problem and what is problem solving ከሚለው ኮንሴፕት እንጀምራለን። Problem means it can be any undesirable situation that will prevent any organization from fully achieving its purpose, goal or an objective. ይህን አቺቭ ከማድረግ የሚያግድ የሚያደናቅፍ ማንኛውም ነገር ፕሮብለም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The other thing is problem solving and process of transforming the description of problem into a solution. That problem by using problem domains knowledge and solution domains knowledge. Problem domain knowledge ለምሳሌ advisory system for CVD ለምሳሌ ዲዛይን ማድረግ ብንፈልግ ስለ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ማወቅ አለብን። ያ ፕሮብለም ዶሜናችን ነው። whereas ያን ሲቪዲ አድቫይዘሪ ሲስተም ዴቨሎፕ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ፣ ስትራቴጂዎች፣ ቴክኒኮች፣ ቱልስ ምላቸው አሉ፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እነኚህን ስኪሎች ያስፈልጉናል። so these are what solution domains. So by using both problem domain and solution domain, solving a problem or process of transforming description of problem into solution is called problem solving ብለን ነው የምንጠራው። So there are two approaches to problem solving, top down and bottom up እንጠራቸዋለን። ይሄ እንግዲህ ሁለቱ ከየት እንጀምራለን ወዴት እንሄዳለን የሚለው ነው ዲፈረንሳቸው። ቶፕ ዳውን ዲዛይን ስንል it's what problem solving approach starting from larger perspective into or stepping down into smaller one. larger problem ተነስተን then we will disintegrate ወይም ደግሞ will disintegrate it into smaller and easily manageable problems to narrow the problem domain. እንግዲህ problem domain narrow down ባረግነው ቁጥር easily problemu solvable ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከቶፕ ጀምረን ወደ ታች እንወርዳለን ማለት። ቦተም አፕ ስናወራ ግን from solving smaller problem ነው የምንጀምረው and then build up ያደረግን finally we will build the whole system or the whole problem solve እናደርጋለን። ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ፕሮብለም ሶልቪንግ ማለት ይሄ ነው ካል ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ማየት አለብን because we are talking about computer programming. So when we talk about problem solving we are talking about problem solving using computers or computer programs. So software development life cycle ተጠቅመን ነው እንግዲህ ኮምፒውተር ፕሮግራምን ዴቨሎፕ የምናደርገው። የራሱ ሂደት ያልፋል ማለት ነው። ያ ሂደት ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ኦር ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ሜተድ ኦር ሶፍትዌር ላይፍ ሳይክል ብለን እንጠራዋለን። so the software life cycle has the following components and then ወይም ደግሞ ዴቨሎፕመንት ስቴጅ የምንላቸው 6 ስቴጆችን ያልፋል። preliminary investigation, analysis phase, design, implementation, testing and maintenance phase ብለን እናያለን። So let's start from the first phase which is preliminary investigation. So preliminary investigation ላይ ምንድነው የምንሰራው? defining the problem and suggesting a solution ነው። ፕሮብለሙ ምንድነው የሚለውን ነገር we have to examine documents, work papers and procedures, observe system operations, interview ልናደርግ እንችላለን ወይም ደግሞ እንደ ሰራተኛ ውስጥ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ገብተን ኦብዘርቭ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በተለያየ ቴክኒክ ፕሮብለሙን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። to what extent የሚለውን ማን ጋር ነው ፕሮብለሙ ያለው፣ ማን ነው አፌክት የሚያደርገው፣ የት ጋር ነው የፕሮብለም ሶርስ የሚለውን ኔቸር ኦፍ ፕሮብለሙን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ we will suggest solution, we will come up with a solution. This solution must improve the existing system ወይም ደግሞ አሁን እየተሰራበት ያለውን ሲስተም ካረንት ሲስተሙን ማሻሻል አለበት፣ ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ነገር ግን before we implement this solution we have to study its feasibility study ምን ለዋለ በእነዚህ አማካኝነት ማጥናት አለብን ሶሉሽናችን ፊዚብል ነው ወይ የሚለውን ነገር። so feasibility study determines whether the solution is feasible or not ነው። technical feasibility, economic, operational, legal and schedule feasibility ልንላቸው እንችላለን። so technical feasibility ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ነገር እንጀምር ማለት ነው። so hardware and software requirements, technical skills and expertise አለ ወይ
to develop a system and as well as end user of this system ማለት ነው። ሌላው ሲስተም ኮምፓቲቢሊቲ፣ ስኬላቢሊቲ ኤንድ ፐርፎርማንስ ኢሹ ጋር የተያዙ ነገሮች እንዳጠቃላይ ከዚህ አንጻር we have to measure its feasibility ወይም ደግሞ ሶሉሽናችን ፊዚብል ነው የሚለው ነገር ማየት መቻል አለብን። ሌላው ኦፕሬሽናል ፊዚቢሊቲ፣ ኢኮኖሚክ ፊዚቢሊቲ እንላቸዋለን። ኢኮኖሚክ ፊዚቢሊቲ ስንል ኮስት ኤስቲሜሽን አለ፣ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ሜንቴናንስ ኮስት አለ፣ እንደ ኦፕሬሽናል ኮስት አለ። ይህን ሲስተም ኢምፕሊመንት ስናደርገው የሚጠቀመው ሪሶርስ ይኖራል። ሂውማን ሪሶርስ ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ቅጥር ሊጠይቅ ይችላል፣ ባለሙያ ሊጠይቅ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሃርድዌር ሶፍትዌር የተለያዩ ሪሶርሶችን ኔትወርኪንግ ኢንስታሌሽን ሊጠይቅ ይችላል። ሶ ምን አይነት ኮስት ያስወጣናል? አጠቃላይ ኮስት ኤስቲሜሽን እንሰራለን፣ ኤንድ ዘን ቤኔፊት ኤስቲሜሽን እንሰራለን። ይህን ኮስት ካወጣ በኋላ ሲስተሙ ዲፕሎይ ከተደረገ በኋላ ኢምፕሊመንት ከተደረገ በኋላ አንድ ኦርጋናይዜሽን ይህንን ሲስተም ሲጠቀመው ምን ቤኔፊት ያገኛል? ሬቨኑ ይጨምራል ወይ? ወርክ ፐርፎርማንስ ይጨምራል ወይ? ወይስ ሰራተኛ ቅጥር ይቀንሳል ወይ? ወይም ሂውማን ፓወር ይቀንሳል ወይ? ምን አይነት ኢንፑት ያመጣል ወይም ደግሞ ምን አይነት ቤኔፊት ያመጣል የሚለውን ነገር ከገንዘብ አንጻር we have to estimate it፣ ቤኔፊት ኤስቲሜሽን እንለዋለን። ሶ ዘን ኮስት ቤኔፊት አናላይሲስ እንሰራለን ማለት ነው። ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት፣ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ፣ ፓይባክ ፒሪየድ የሚባሉ ተርሞችን ተጠቅመን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ፊዚብል ከሆነ ኢኮኖሚካሊ ፊዚብል ነው ብለን እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ፊዚቢሊቲ ስናጠና ሶስት ውጤቶችን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ቶታሊ ኖት ፊዚብል ሊሆን ይችላል፣ ፓርሺያሊ ፊዚብል ኦር ፉሊ ፊዚብል ነው ልንል እንችላለን ማለት ነው። ኦፕሬሽናል ፊዚቢሊቲ ጋር ስናወራ ምን ማለታችን ነው? ኢትስ ኦል አባውት አክሴፕታንስ። ኦርጋናይዜሽኑ አክሴፕት ያደርገናል ወይ? ዩዘሮች አክሴፕት ያደርጉናል ወይ? ቢዝነስ ኦፕሬሽን ላይ ኢምፓክት አለ ወይ? ምን ያክል ኢምፓክት አለው? ፖሊሲ ኤንድ ኮምፕላይንስ ካሉ ከነሱ ጋር ተዳምሮ ማለት ነው። ሶ አሁን ዩዘር አክሴፕታንስ፣ ኦርጋናይዜሽናል ፊት ስንል ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር አለ፣ ኖርም፣ ኦርጋናይዜሽናል ጎል አለ፣ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ወርክ ፍሎ የምንለው አለ። ሶ ከነሱ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ? ይሄ ማኔጅመንቱ ቶፕ ማኔጅመንቱ ኢቨን የራሱ የሆነ ካልቸር አለው፣ ኖርም አለው። ሶ በዚያ ጋር አይጻረርም ወይ? ከኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቭ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ የሚለውን ነገር ማጥናት መቻል አለብን። and other legal feasibility ስንል talks about all ወይም ደግሞ it complies with all laws, regulations or contractual obligations ሊሆን ይችላል ማለት እነሱን ኮንሲደር ማድረግ አለበት፣ መጣስ የለበትም ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ ዳታ ፕሮቴክሽን ኤንድ ፕራይቬሲ ፓርቲ ይኖረዋል። ለምሳሌ ዳታው ስቲል መድረግ ያለበት ፕሮቴክት መድረግ ያለበት ዳታ ፕሮቴክት ማድረግ ይችላል ወይ? ፕራይቬሲ ይጠብቃል ወይ? ኢንቴሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ራይትስ ምንድነው ያከብራል ወይ? ለምሳሌ ሌሎችን ስራ ሰርቀን እንዳላመጣን እርግጠኞች መሆን አለብን፣ ሶፍትዌራችን ፕሮግራማችን ውስጥ ማለት ነው። ኢንዱስትሪ ስፔሲፊክ የሆኑ ሬጉሌሽኖችን ስታንዳርዶችን ያሟላሉ። አክሰሲቢሊቲ ኤንድ ኢንክሉዥን እነዚህን ራይቶች ያሟላሉ። ያ ማለት አንዳንድ አክሰሲቢሊቲ ኤንድ ኢንክሉዥን ምንላቸው ሩሎች ይኖራሉ ማለት ነው፣ ገቨርንመንታል ሩል እንዳጠቃላይ። ስለዚህ እነሱን ሁሉ እነሱ ጋር ኮፕላይ ያደርጋል ወይ የሚለውን ነገር ማየት መቻል አለብን። ሌጋል ስኬጁል ኦር ታይም ፊዚቢሊቲ ስናወራ we are talking about እንግዲህ ምንድነው ስኬጁል ፊዚቢሊቲ ታይም ኮንስትሬንት ነው። ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽኑ ይሄን ሲስተም ዴቨሎፕ አድርገን የምንጨርስበት ምን አለ ማለት ነው፣ ታይም አለ ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ማለት ነው። and then ሲስተም ዴቨሎፕ ለማድረግ የሚያስፈልገን ታይም አለ ማለት ነው፣ ፕሮጀክት ታይም ላይ አለ። ሶ ያንን ፕሮጀክት በተሰጠው ጊዜ ኮምፕሊት ለማድረግ ሪሶርስ አቬሌብል የሆነ ሪሶርስ አለን ወይ? ታስኮች ፕሮፐርሊ ፕራዮሪታይዝ ነው ሲኩዌንሻል ሆኖ ተቀምጠዋል ወይ? አይደንቲፋይ ተደርገዋል ወይ? ሜጀር ታስክስ ምንላቸው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱልስ አሉን ወይ የሚለውን ነገር አጠቃላይ ያወራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕሪሊሚናሪ ኢንቨስቲጌሽን ማለት ነው። ፕሮብለም እናጣለን፣ ሶሉሽን ሰጀስት አደረግን፣ ሶሉሽናችን ፊዚብል ነው አይደለም የሚለውን ነገር እናጠናለን። ፊዚብል ከሆነ ምን እናደርጋለን? አናላይዝ ወይም ደግሞ ሪኳየርመንት ጋዘሪንግ ወደሚለው ፌዝ እናልፋለን፣ ወደ ሰከንድ ፌዝ ማለት ነው። ሶ ሰከንድ ፌዝ talks about define the phase information requirements, who needs what information, where, when and how የሚሉ ነገሮችን የሚመልስልን ዶክመንት ያስፈልገናል። ያንን ማዘጋጀት ነው። present a detailed description of functions the new system must perform፣ በአጠቃላይ ፋንክሽናሊቲዎችን ማለት ነው።
ፋንክሽናል እና ነን ፋንክሽናል ሪኳየርመንት ብለን ልናጠና እንችላለን ማለት ነው በሁለት ከፍለን። ስለዚህ እነሱን ዲቴል እናጠናለን። in this phase we identify inputs ሲስተሙ ምንድነው የሚወስደው እንደ ኢንፑት፣ አውትፑት ምንድነው፣ ምን አይነት አውትፑት ነው ጀነሬት የሚያደርገው፣ ለማን ምን አይነት ፎርማት ይጠቀማል የሚለውን ነገር መቼ የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኮንስትሬንትስ ማለት ነው what are the limits on the data ኢንካም ካን ለምሳሌ ቢ ኔጌቲቭ ነምበር ሊሆን አይችልም መሰለኝ። ስለዚህ ዳታ ኢንፑት ማድረግ ኮንስትሬንቶች ይኖሩናል ማለት ነው። ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽን ወይም ቢዝነስ ሩልስ የምንላቸው አሉ ሲስተሙ ላይ ኤረር ፍሪ እንዲሆን ፕሮሰሱ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እሱ ነው እንለው። and the third phase is design ነው። ዲዛይን ፌዝ ላይ based on the requirements specified in the analyze phase in the second phase ማለት ነው algorithms are developed at this stage. So develop series of steps with logical order which when applied to inputs will produce the specified output ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፌዝ ምንድነው እናደርግ ማለት ነው ሶሉሽናችን ዲዛይን እናደርጋለን። ምክንያቱም ሪኳየርመንት ጋዘር አድርገን ጨርሰናል። ምን አይነት ኢንፑት ያስፈልገናል፣ ምን አይነት አውትፑት ነው ያለን፣ ምን አይነት ኮንስትሬንቶች አለን ነገር ነው አይደንቲፋይ ስላደረገን፣ ስለዚህ ይሄንን ወደ በአልጎሪዝም በፍሎቻርት ሊሆን ይችላል ሲዶኮድ እንጠቀም እንችላለን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ዲዛይን እናደርጋለን። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰሱን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሪሊ ኢን ዚስ ፌዝ ምን እያደረግን ነው ፕሮግራም እየጻፍን አይደለም፣ ወደ ኮምፒውተር ፕሮግራም እየቀየርን ነው አይደለም። ነገር ግን ዳይሬክትሊ ለኮምፒውተር ፕሮግራሙ ፊድ የምናደርገው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኦር ሲኩዌንሻል ኦርደር ኦፍ ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም ደግሞ የሶሉሽናችን ሲኩዌንሻል ኦርደር የምናስቀምጥበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። So the fourth step is implementation. Implementation ላይ during implementation we translate each step of algorithm in design specification into statement in the particular language selected ነው የሚለን and end up with computer program። ያ ማለት የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መርጠን በዲዛይን መልክ ያስቀምጥነው በአልጎሪዝም መልክ ያስቀምጥነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወይም በኮምፒውተር ፕሮግራም እንጽፈዋለን። ያ ማለት ኢምፕሊመንት አደረግነው ማለት ነው። ያ ኢምፕሊሜንቴሽን ፌዝ ይባላል። and next phase is testing phase የምንለው ነው። it helps to answer the question will the system produce the desired result የሚጠበቅበትን ነገር መስራት ይችላል ወይ የሚጠበቅበትን ነገር ማምጣት ይችላል ወይ የሚለውን ነገር ሜዠር ብናደርግበት ነው ሰርተን ከጨረስን ማለት ነው። so common type of testing የምንላቸው ዩኒት ቴስቲንግ፣ ሲስተም ቴስቲንግ and acceptance testing ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ዩኒት ቴስቲንግ we call it program testing most of the time. So it tests each unit of program in a system separately each part of modules each programs check ይደረጋል ቴስት ይደረጋል ማለት ነው ፋንክሽናል መሆናቸውን ማለት ነው። ሲስተም ቴስቲንግ የምንለው ደግሞ test the functions of the system as a whole performance ሊሆን ይችላል capacity of or the file storage ሊሆን ይችላል recovery and restart capability ሊሆን ይችላል ለምሳሌ at the time of failure on the mass exceptional condition happen ቢያደርግ ምን አፕ ያደርጋል ለምሳሌ ኔትወርክ የምንጠቀም ከሆነ ሲስተማችን ስለዚህ ኔትወርክ ፖር ኔትወርክ ከቨሬጅ ቢኖር what will behave or how will behave our system የሚለውን ነገር ምናውቅበት ይሆናል ማለት ነው። and certain type of testing common testing is acceptance testing ይሄ user acceptance testing ነው። ሲስተሙ ኢቫሉዌት ሲደረግ በማን በዩዘሩ እና በማኔጅመንቱ ተቀባይነትን አግኝቷል ወይ ተቀባይነት ብዙ ከፊዚቢሊቲ ስተዲ ጋር ይገናኛል ቅድም ከወራነው ጋር ማለት ነው። the last stage of system development life cycle is maintenance ነው changes in hardware or software እንዲሁም documentation or procedure ሊሆን ይችላል ማለት ነው to correct errors። ስለዚህ ሃርድዌሩን ሶፍትዌሩን documentation procedure ልንቀይር እንችላለን ምን ለማድረግ ነው ብዙ ጊዜ whenever never happens ሊሆን ይችላል whenever we meet a new requirement ሊሆን ይችላል whenever we need to improve the processing efficiency ሊሆን ይችላል ይሄንን ሜንቴናንስ የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ በግ ፊክስ ለማድረግ ነው ፋውንድ ባይ ከስተመሩ የተገኘ ኤረር ካለ ያንን ፊክስ ማድረግ ነው። ወይም ደግሞ አይ ኖ ይሄኛው እንደዚህ ቢሆን እንደዚህኛው ቢሆን ፕሪፈሬብል ሞር ፕሪፈሬብል ነው ከኦርጋናይዜሽኑ ጋር ይሄዳል የሚል ነገር ካለ ሞዲፊኬሽን ልንሰራ እንችላለን። ኦር ደግሞ ኒው ፊቸር ይሄ አልተካተተም የሚል ነገር ካለ መጨመር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ፕሮብለም ዲዛይን ሜተዳችን ላይ አልጎሪዝም ፍሎቻርት እና ሲዶኮድ እንጠቀማለን። ዘርዋት ፓወርፉል ቱልስ ፎር ለርኒንግ ፕሮግራሚንግ ነው የሚለን። ሶ አልጎሪዝም ስቴፕ ባይ ስቴፕ አናላይሲስ ኦፍ ፕሮሰስ and flowchart explains the step of the program in a graphical way. So algorithm and flowcharts help to clarify all steps
ፎር ሶልቪንግ ፕሮብለምስ ነው የሚለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አልጎሪዝም ስንል ኢትስ a sequence of steps to solve a particular problem or it's an ordered set of unambiguous steps that produce results and terminates in finite time or finite steps ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ሶ አልጎሪዝም will have the following characteristics ነው የሚለን ኢንፑት ይኖረዋል at least 0 or more values ሊኖረው ይችላል ማለት ነው as an input እንዲሁም ደግሞ አልጎሪዝም expected to produce at least one result ነው የሚለን or output definiteness and finiteness የሚለው characteristics አለው። definiteness ስንል each instruction must be clear and unambiguous ነው የሚለው ወይም ደግሞ alternative definition ሊኖረው አይገባም። የሆነ የሚያወዛግብ ነገር ሊኖረው clear የሆነ ambiguous የሆነ ስቴትመንት ሊቀመጥ ይገባል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ፕሮሰስ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሌላው finiteness ስንል if the instruction of an algorithm are executed the algorithm should terminate after finite number of steps ነው የሚለው የሆነ counter number of step አለ ተከትለን ነው አንድን ፕሮብለም ሶልቭ እናደርገው። ስለዚህ ካውንተር ነው ይታወቃል ማለት መጨረሻው የት ጋር እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ሶ እነኚህ characteristics of algorithm ብለን የምንጠራቸው structure of algorithm ስናይ three type of control structure አሉ sequence branching or selection የምንለውና loop or repetition ብለን የምንጠራው ማለት ነው። sequence ስንል እንግዲህ statements in programming language ወይም ደግሞ statements in algorithms are placed one after the other and executed in the order they are placed ማለት ነው። ሌላው branching ስንል ደግሞ ወይም ደግሞ selection ስንል there is a condition and according to the condition the decision of either true or false is achieved. So in case of true one of the two branches is explored but in the case of false condition the other alternative is taken ነው የሚለን ማለት ነው። true ሲሆን የኛውን ስራ አለኝ false ሲሆን ያንኛውን ስራ አለኝ። so generally ምን እንጠቀማለን if then rule ነው የምንጠቀመው ማለት ነው branching control ለማድረግ ማለት ነው። loop or repetition የምንለው ደግሞ loop or repetition allows statements to be executed repeatedly based on a certain loop condition condition false ሲሆን ያቆማል false እስከሚሆን ድረስ ግን repeatedly በተደጋጋሚ አንድን ስራ ለመስራት loop or repetition እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ የሆነ ኮንዲሽን አለ ማለት while ስንል ለምሳሌ while this condition is true do this statement repeatedly ወይ ደግሞ for ስንል for this conditions do this statements repeatedly ማለታችን ነው ማለት ነው። ኮንዲሽኑ ትሩ እስከሆነ ድረስ ነው false ሲሆን ያቆማል። so has the advantages of algorithm ብለን ብናይ it's what stepwise representation of solution to given problem so which makes it easy to understand ነው የሚለው ነው አንደርስታንድ ለማድረግ ቀላል ነው። ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማወቅ አይጠበቅብንም clear and ambiguous የሆነ stepwise የሆነ procedure ነው solving a given problem ማለት ነው። so easy to understand ነው for anyone technical or non technical user ማለት algorithm uses definite procedure definite የሆነ procedure አላቸው unambiguous clear የሆነ ብለናል ማለት ነው ቅድም it's not dependent on any programming language so programming language ማወቅ አይጠበቅብንም። ማንኛውም እንግሊዘኛ ወይም ቋንቋውን የሚያቀሰው ናወራው አማርኛ ከሆነ አማርኛ እንግሊዘኛ ከሆነ እንግሊዘኛ ያን ቋንቋ የሚያቀሰው በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። so every step in an algorithm has its own logical sequence so it's what easy to debug ነው የሚለው debug even maintenance ላይ ይሄ አልጎሪዝም እናስቀምጣለን as a documentation ማለት ነው። so maintenance time ላይም ያገለግለናል። ኤረር ካለ ያንን ኤረር ሶልቭ ለማድረግ ዲበግ ለማድረግ ለመፈለግ አልጎሪዝሙ ያግዘናል። ሶ ሌላው እንግዲህ ምንድነው how to write an algorithm ስንል እንግዲህ for development of good program we should follow the following procedures አራት ስቴፖች አሉት። the first step is algorithm input define ማድረግ አለብን። ሁለተኛው ስቴፕ variable define ማድረግ አለብን። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ outline algorithms operationዎችን መለየት አለብን ማለት ነው። ሌላው output the results of your algorithms operation output display ማድረግ ነው። ለምሳሌ if we want to calculate area of rectangle እንግዲህ first ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው define your input ነው። area of algorithm rectangle calculate ለማድረግ ምን አለን height እና width እንጠቀማለን ማለት ነው። ኢንፑታችን ምንድነው height እና width እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ስቴፕ 2 ላይ እንግዲህ እነዚህ ኢንፑቶች variable define እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ area calculate ስለምናደርግ ለኤሪያም variable ያስፈልገናል። so define variables like h for height w for width of the rectangle
ኤ ፎር ኤሪያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤንድ ዘን ሰርድ ስቴፕ ላይ አውትላይን ዘ አልጎሪዝምስ ኦፕሬሽናችን ምንድነው? ፋይንድ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ነው። ሶ እንግዲህ ቱ ፋይንድ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ምን ማድረግ ነው? መልቲፕላይ ሃይት ባይ ዊድዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኦፕሬሽናችን ነው ማለት ነው። ዘን ፋይናል ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ዲስፕላይ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ይሆናል ማለት ነው። ይሄን የምንለዋለን አልጎሪዝም ዴቨሎፕመንት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ነው። ስለ ፍሎቻርት ስናወራ ፍሎቻርት ኢዝ ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን። ሶ ፍሎቻርት ስንል ግራፊካል የሆኑ ሪፕሬዘንቴሽኖች አሉት ምን ለማድረግ ቱ ሪፕሬዘንት ሲኩዌንስ ኦፍ ስቴፕስ ቱ ሶልቭ ፕሮብለም ማለት ነው። ሶ አንላይክ አልጎሪዝም ፍሎቻርት ዩዝስ ዲፈረንት ሲምቦልስ ቱ ዲዛይን ሶሉሽን ቱ ፕሮብለም ነው ማለት ነው። ፍሎቻርት is often considered as a blueprint of design used for solving specific problems. So advantage of flowchart kayen flowchart are simple common symbols for flow representation, easy and efficient to analyze problem using flowchart, and the flowchart plays a role of blueprint, so which makes program development process easier on the middle. And the other thing is flowchart makes program or system maintenance easier, and it's easy to convert the flowchart into programming language code. በቀላሉ በፍሎቻርት የተቀመጠን ነገር ዳይሬክትሊ ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኮንቨርቲብል ነው ማለት ነው። እንደ ኤግዛምፕል ብናይ ፍሎቻርት ስንጠቀም የምንጠቀማቸው ሲምቦሎች አዛን ኤግዛምፕል ነው። እነዚህ ሁሉም ሲምቦሎች አይደሉም። ኦቫል ሼፕ አለ ለምሳሌ ዩዝ ቱ ሪፕሬዘንት ኤንድ ስታርት ኦፍ ፍሎቻርት። ፓራሌሎግራም አለ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ለመቀበል ነው የምንጠቀመው ይሄንን። ሬክታንግል ሼፕ ኦፕሬሽኖች ካሉ እነሱን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው። ዲያመንድ ሼፕ ከሆነ ዲሲሽን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። ኦሮ ሼፕ ከሆነ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዳይሬክሽን ጭምር ማለት ነው። ኤንድ ዘን ሰርክል ስንል ደግሞ ኢት ኮኔክትስ ፍሎቻርት ኮምፖነንት ቢትዊን ዊዝን ዘ ሴም ፔጅስ በት ኢን ዲፈረንት ኮለመንስ ያሉ ፍሎቻርቶችን ኮኔክት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ዊ ካን ቴክ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ፍሎቻርት ዳት ፋይንድ ሰም ኦፍ ቱ ነምበርስ። ሶ ምንድነው የሚያደርግ? ስታርት አለ ኦቫል ሼፕ ኤንድ ዘን ኢንፑት አለ ኢንፑት ቫልዩ ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ በፓራሌሎግራም ማለት ነው። ኢንፑት አውትፑት ኤንድ ዘን ኦፕሬሽን ካለ ሬክታንግል ነው። ሰም ኩለናል ኤ ፕላስ ቢ ብለናል ማለት ነው። ኤንድ ዘን አውትፑት አሁንም በፓራሌሎግራም ነው። ስለዚህ ፕሪንት ሰም ብለናል ማለት ነው። ፋይናሊ ኢንዳችን አሁንም ኦቫል ሼፕ ነው ማለት ነው። አልጎሪዝሙም እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ስቴፕ 5 አለው። ስታርት አለ። ፋይናል ስቴፕ ስቶፕ ነው። ሰከንድ ስቴፕ ኢንፑት ቱ ነምበርስ ኤ ኤንድ ቢ። ሰርድ ስቴፕ ኢዝ ሰም ኦፕሬሽናችን ኮሎናል ኤ ፕላስ ቢ ነው። ዘን ፋይናሊ ዲስፕሌይ ሰም ነው ማለት ነው። ሂር ኢዝ አናዘር ኤግዛምፕል ኦፍ አልጎሪዝም ፍሎቻርት ዳት ኮንቨርት ቴምፕሬቸር ፍሮም ሴልሺየስ ቱ ፋራናይት ነው የሚለን። ሶ ስታርት አለ ኢንፑት ቫልዩ ኦፍ ሲ ከሴልሺየስ ወደ ፋራናይት ስለሆነ ሴልሺየስ ነው ኢንፑታችን። በፓራሌሎግራም ፋራናይት ካልኩሌት ስናደርግ 9/5 ታይምስ ሴልሺየስ the whole in bracket and then plus 32 ነው የሚሆነው ማለት ነው። then print ፋራናይት then stop አለ ማለት አልጎሪዝማችን ላይ እንደምታዩት ስቴፕ 1 ላይ ስታርት አለ፣ ስቴፕ 5 ላይ ስቶፕ አለ፣ ስቴፕ 2 ላይ ምን አለ? ኢንፑት ቴምፕሬቸር ሴልሺየስ እንቀበላለን። ስቴፕ 3 ላይ ካልኩሌሽን እንሰራለን፣ ኦፕሬሽን እንሰራለን። ስቴፕ 4 ላይ ዲስፕሌይ እናደርጋለን ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይት። ሌላው ሲዶ ኮድ የምንለው ነው። we can use English like phrases to describe an algorithm. ሲዶ ኮድ is much similar to real code እንላለን። ወደ real code የተጠጋ ነው። so it uses verbs to write pseudo code action verboችን እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ and we use capitalize to give emphasis for these actions. For example, as you can see here, pseudo code to calculate an interest rate, accept, display የሚሉ ተርሞችን ካፒታል አድርገናቸዋል ማለት ነው። ኔም ፕሪንሲፓል ኤንድ ሬት እንደ ኢንፑት አክሴፕት እናደርጋለን። ዘን ኢንተረስት ኮሎናል ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ስለሆነ ይሄ ኦፕሬሽኑ ፋይናል ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲስፕሌይ የምናደርገው ኔም እና ኢንተረስት ነው። ሶ ኢትስ ዋት ሲሚላር ቱ አወር ላንጉዌጅ ኤንድ ሞስትሊ ወይም ደግሞ ይሄ ኒርሊ ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የተጠጋ ነው። ለምሳሌ ሲዶ ኮድ ቱ ካልኩሌት ቦነስ አክሴፕት ኔም ኤንድ ሳላሪ ይቀበልና ቦነስ ማለት ሳላሪ ሲባዛ 10% ነው። and then accept service year ይላል። ሰርቪስ year ግን ከ10 አመት ከበለጠ ቦነስ ካልኩሌት አድርገነው ከላይኛው ቦነስ ላይ 100 ብር ይጨምርልታል ነው።
ይህንን ግን በምን ኢንክሎዝ አድርጎታል? በኢፍ ማለት ነው። ኢፍ ዘን ሩል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ሰርቪስ ግሬተር ዛን 10 ዘን ይልና ቦነስ ፕላስ 100 ይሆናል ማለት ነው። ኢንዲፍ እንልና ዲስፕላይ ቦነስ እንላለን ማለት ነው። ሶ ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ተጠጋ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሱዶ ኮድ ዛት ካልኩሌትስ ግሬድ ኦፍ ስቱደንትስ ማርክ እና ኔም አክሴፕት ያደርግና ኢፍ ማርክ 80 በላይ የሆነ ኤልስ ኢፍ ማርክ ከ70 በላይ ከሆነ ቢ ኤልስ ኢፍ ማርክ ከ60 በላይ ከሆነ ግሬድ ሲ ኤልስ ኢፍ ማርክ 50 በላይ ከሆነ ግሬድ ዲ ይላል። ኤልስ ግሬድ ኤፍ ይላል ማለት ነው። ዘን ኢንዲፍ እና ዲስፕላይ ግሬድ ኤንድ ኔም ይላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኒርሊ ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ተጠጋ ነው። ዳይሬክት ስሞል ሲንታክስ ሩሎችን መጨመር የሚጠበቅብን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዲዛይን ላይ ወይም ሶሉሽን ዲዛይን ላይ አልጎሪዝሚክ ሩሎችን ልንጠቀም እንችላለን። ፍሎቻርት ኦር ሱዶ ኮድ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ በመጠቀም ሶሉሽን ዲዛይን ካደረግን በኋላ ዘን ዳይሬክትሊ ወደ ኮድ ኮንቨርት እናደርጋለን ባይ ሴሌክቲንግ ዋን ኦፍ ዘ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። ሶ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንላቸው ብዙ ናቸው። ሶ ዊ ካን ክላሲፋይ ዚስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አዝ ፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ ፋንክሽናል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እንዲሁም ኦብጀክት ኦሪየንትድ ኤንድ ስክሪፕቲንግ ላንጉጅ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፕሮሲጀራል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንላቸው they are dependent on procedures. So this is used to execute sequence of statements which lead to a result ማለት ነው። typically this type of programming language use multiple variables, heavy loops ይጠቀማሉ። እነዚህ ውስጥ የምናገኛቸው ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ ፎርትራን ኤንድ ፓስካል የምናቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እዚህ ካቴጎሪ ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። the other category of programming language is functional programming language. So it typically uses stored data ወይም ፋንክሽን ነው የሚጠቀም ማለት ነው። ያኛው ፕሮሲጀራል ላይ ፕሮሲጀር ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። whereas functional programming language ስንመጣ it uses function, focused on the return value of the function and side effects. function with return value, function with no return value, with side effects የምንላቸው ፋንክሽኖች አይነቶች አሉ። ሁለቱን ይጠቀማል ማለት ነው። So difference suggests that storing states are powerfully discouraged in functional programming language ብለን ማለት ነው። as an example of functional programming ብለን የምናያቸው Lisp፣ Python፣ Erlang፣ Haskell፣ Clojure የምንላቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እንደ functional programming language ልንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው። the other category is object oriented programming language. ይሄ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ካቴጎሪ ምንድነው? it views the world as a group of objects ነው የሚለን ማለት ነው። ዓለም ላይ ያሉ ማንኛውም ነገር ኦብጀክት ነው ብሎ እንደሚያስብ ማለት ነው። ስለዚህ everything is interaction of objects ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ that have internal data and external accessing part of that data ያ ማለት አንድ ኦብጀክት የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲ and ሜተድ ይኖረዋል፣ የራሱ ኢንተርናል ፕሮፐርቲ ይኖረዋል and ከሌሎች ጋር ኢንተራክት ያደርጋል፣ ኤክስተርናል አክሰስ ይፈቅዳል ማለት ነው። to what extent? to some extent. as an example Java, C++, C#, Delph, Object, Pascal or VBNet የምንላቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እንደ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ልንጠቅሳቸው እንችላለን። ሌላው ካቴጎሪ ስክሪፕቲንግ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንላቸው ናቸው። so these programming languages are often procedural and may also comprise object oriented language elements, but they fall under their own category ነው የሚለን ማለት ነው። as they are normally not full-fledged programming language with support for development of large systems. ኢንተርፕራይዝ ሲስተም ላርጅ ሲስተም ዴቨሎፕ ለማድረግ አንጠቀማቸው ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ አክቹአሊ እነኚህ ካቴጎሪዎች የራሳቸው የሆነ ድንበር ፊክስድ ስፔሲፊክ የሆነ ድንበር የሌላቸው እየሆነ እየመጣ ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች እያደጉ ሲመጡ ሰፖርት የሚያደርጉት ፊቸር እየጨመረ ሲመጣ ኢቭን ስክሪፕቲንግ ላንጉጆችም እንደ ፉል ፍሌጅድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እያገለገሉ ነው። ጃቫስክሪፕትን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ። ሶ እንግዲህ scripting language ላይ they might not have compile time checking. Usually this language require tiny syntax to get started ነው የሚለን ማለት ነው። lightweight programming language ነው የምንላቸው ብዙ ጊዜ scripting language. as an example JavaScript, ASP active server page ማለት ነው፣ JSP JavaScript ጃቫ ሰርቨር ፔጅ ማለት ነው፣ PHP ሃይፐርቴክስት ፕሪፕሮሰሰር፣ ፐርል የምንላቸው ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ። this programming language can fall under this scripting language.
እንግዲህ ቻፕተር 1 ይህን ይመስላል። በዚህ ኮርስ የምናየው ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ዩዚንግ C++ ስለሆነ on the next chapter we will talk about basics of C++ programming። ስለዚህ ያላውን ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። see you on the next class። City lights glow, night sways to and fro, umbrella in my hand, walking through this land.